Praise be to the name of the Lord. All glory and honor unto the Lord Jesus Christ. I'm telling you, I'm excited to worship the name of the Lord. It is His goodness and His mercy that today we are able to, understand many things that are coming from God, and we give thanks to the Lord for His goodness and His mercy. My friends, as I mentioned today, we are finishing the theme of this month, the grace, and I wanted to let you know today's sermon is a very very important one, because we have understood what grace is, and we understood how grace operates, and we understood that once we are blessed with grace, we become contagious, that we can bring many people to the Lord by the gracious acts. And today, the final one, we are going to look into, the empowering grace of God. So, my friends, where are we? Last week, we have heard so many things that the Lord was speaking to us. ఎన్నో విషయాలను మనము విన్నాము. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, కృప గురించి అనేకమైనటువంటి విషయాలు విన్నాం మనము. కృప, a Greek word for grace is charis. That is how charisma has come. Charisma is something that making an inability, a person who have weaknesses, making him powerful and using him. Charigma, the charigmata is actually the gifts that God speaks through His servant Paul in 12th chapter of Romans, and in different portions. We are going to read about those. I wanted to just give a list of whatever that we have done until now. I just wanted to read some of them. This is a final, segment, in understanding the grace in our life. So I wanted to just list out some of the things for you to saving grace. Number one, saving grace. Ephesians chapter 2, verse 8 through 9, if you see. ఒకవేళ క్రియల వలన మనము ఏదైనా సంపాదించుకుంటే అది కృప కాదు. సో ఇఫ్ వీ గెట్ ఎనీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ works, basically grace and rewards are very different. We say you do this chores at home, and I'm going to reward you, right? So rewards are based on our work. Whatever we do, based on that, we get rewards. The promotions in your offices, increments, salary increments, all of it is the rewards. Rewards of whatever you have done, where they make the yearly assessment, and they will they will give all the the rewards that are there. Even when you go when you go to heaven, you will also have rewards. Rewards are based on the works, but I wanted to let you know that works that I'm talking is after we have received His saving grace. There is something called saving grace. చూడండి, దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, బైబిల్లో 3 విధాలుగా మరి సేవింగ్ సాల్వేషన్ గురించి రాయబడినటువంటి కృప ఉన్నది. అదేంటిదనంటే, బై గ్రేస్ వీ ఆర్ సేవ్డ్ అని ఉంటుంది, బై గ్రేస్ వీ ఆర్ బీయింగ్ సేవ్డ్ అని ఉంటుంది, బై గ్రేస్ వీ విల్ బీ సేవ్డ్ అని ఉంటుంది. చూడండి, 3 భాగాలుగా అవి మనకు కనబడతాయి. ఒకటి ఏంటంటే, యు ఆర్ సేవ్డ్ బై గ్రేస్, బట్ దెన్ యు ఆర్ సేవింగ్ that grace is saving you every day. 19th Psalm lo psalmist says, save me from that presumptuous sins. సో దురభిమాన పాపములో పడకుండానట్లు ఈ యొక్క కృప ఏం చేస్తుందంటే, ఒక్కసారి నిన్ను రక్షించడమే కాకుండా ప్రతిరోజు కూడా నిన్ను అది సేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ సాల్వేషన్ అనేది in 3 different segments is there. You are saved, but you are being saved every day, and you will be saved. The meaning you will be saved. What is actually being saved? If you just look at that word very carefully, saved అని అంటే ఈరోజు చాలా మంది చెప్తారు, I've been saved 15 years ago. Well, if you are saved completely, that you don't need any sanctifying anything in your life, what you are saying exactly is
I have been saved from all the sin and unrighteousness, all the worldliness, so I am perfect and I am holy. See, that is important. If you think that, that I am only one time saved and I don't have to now worry about anything, let me tell you something. I think there is some kind of a misconception of understanding grace in your life. Grace is not something that you just make a prayer and say, I believe in you, son. I believe you know Jesus as you are my son of God. And and I accept you as my personal savior. You might have prayed this prayer many years ago, but then you also understand that small prayer is actually beginning of getting saved, because what is important is how do we know that this person is saved? If that person is saved, the cravings will change, the desires will change, the attitude will change, the words will change, his ambitions will change. Everything in that person changes. Why? Because 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation. So when we become a new creation, the old things need to go by, the new things need to come into our life. What we are saying exactly is, I started, my putting my faith, and I believe in the Lord Jesus Christ, that He is the Son of God. But that's the beginning of that faith, beginning of that salvation. You need to be, saved every day. And you will be saved. You will be saved on that day. You will know exactly if you are saved when you go to heaven. I'm not scaring anyone, but there are many people who think that they are saved, but they are not saved. That is what I wanted to let you know today. నువ్వు అనుకుంటున్నావు నేను రక్షణ పొందుకున్నానని. చాలా మంది క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుడితే రక్షణ ఉంది అని అనుకుంటారు. I am born to Christian parents, so I go sometimes to Sunday school, going to Sunday school, born in a Christian family, and knowing and reading Bible from Genesis to Revelation will not save. What will save you is the belief that you continue. You have to be in grace. Grace ane paridilone, krupalone neevu bratakanta kuda krupalone undala devuni prayabidalaara. So when you are in grace, in that circle of grace, then that grace will actually save you completely. It has saved you, but it is again saving you every day, and it will save you. I'm not confusing anyone, but just hold on to this thought. I'm going to come back again in my sermon. The first thing that we have learned is Ephesians 2:8 and 9. It is a saving grace. Krupa manaku rakshananu istundi. Adi మనము నేర్చుకున్నటువంటి విషయం దేవుని ప్రియబిడ్డలారా. అది మన క్రియల ద్వారా మనము సంపాదించుకున్నటువంటిది కాదు. ఒకవేళ క్రియల ద్వారా మనం అది సంపాదించుకుంటే అది మరి రివార్డ్ అవుతుంది కానీ గ్రేస్ కాదు. ఈవెన్ నౌ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ దట్ ఓకే, వాట్ డు ఐ హ్యావ్ టు డూ టు గెట్ సేవ్డ్? ఓకే, నేను ఇది చేయాలేమో, ఇది చేస్తే దేవుడు నన్ను చూసి. Earlier in the Old Testament, it was works. It was work, bringing a bull. If you have if you have sin in your life, you slaughter that, and the innocent blood is spilled on the ground. So it is the work. All the time you have to satisfy, that you should not fall into sin. In the Old Testament, it was works, my friend. It was works that you need to show the works that God is with you, and you are righteous, you are upright, all of these things. People who are in the Old Testament, when they had faith, that faith has kept them, away from all the sins. Let me tell you something. In the Old Testament, the grace is something that was given in a partial way. It is not completely given. Why? Because grace need to come with Jesus Christ. Let me tell you something. Grace is something that was given for us in completion through the Lord Jesus Christ. What saved Joseph not being in sin? It is not anything else, my friend. It is the fear of God. ఒక మనిషికి దేవుని భయం ఉంటే అనేకమైనటువంటి పాపములు చేయకుండా ఆ మనిషి ఉంటాడు. ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ యు సీ దట్ Joseph says that my God is watching me అని అంటాడు. It's not just the wife of Pharaoh, the Potiphar, but it is God who is watching me అని అంటాడు. See, that fear has kept him of not committing sin. The second one that we have seen is we have seen forgiving grace.
You will find this in the new reference that I wanted to give it to you so that you will write down. Isaiah chapter 43 verse 25. This is an addition that I'm giving, so write down this verse also. యెషయా గ్రంథం 43వ అధ్యాయం 25వ వచనమును చదువుకుందాం. నేనే నా చిత్తానుసారముగా నీ అతిక్రమములను తుడిచివేయుచున్నాను, నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకము చేసుకొనను. న్యూ టెస్టమెంట్ Ephesians chapter 1 verse 7. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 7వ వచనము. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. That is wonderful. చూసారా మీరు అక్కడ మనల్ని క్షమించినటువంటి ఒక కృప మనము చూస్తున్నాం. ఒకటి మనల్ని రక్షించినటువంటి కృప, రెండవది మనల్ని క్షమించినటువంటి కృప. మన అపరాధంలో నుండి మనము బయటికి రాలేమండి. అందుకనే దేవుని కృప మనకు అనుగ్రహించబడి ఆ కృప ఏం చేసిందంటే మన యొక్క పాపములో నుండి మనల్ని బయటికి తీసింది. ఒకటి లోకములో నుండి, మరి ఆదాములో నుండి, మన ఆదాము పాపములో నుండి మనల్ని బయటికి తీసింది. బేసికలీ సాల్వేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఆడమ్ బికమింగ్ ద సెకండ్ ఆడమ్. రిమెంబర్ దట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏదో కొన్ని తప్పులు అక్కడిక్కడ అయిపోతే సెట్ చేయి ప్రభు నన్ను క్షమించు కాదు. నువ్వు మరణములో నుండి నువ్వు జీవాన్ని పొందినటువంటి వాడవు. ఆదాములో ఉన్న ప్రతివాడు మరణిస్తాడు, క్రీస్తులో ఉన్న ప్రతివాడు జీవిస్తాడు. Salvation is nothing but that first man Adam becoming the second Adam, Jesus Christ, my friend. So our sins are forgiven and we are forgiven by God. The third one that we have seen is something that grace is also going to continue to be there. It is not something that it was given one time and it is gone. No, it is not like that. That grace is going to continue to be with us because మనము పరలోకానికి వెళ్ళేంత వరకు మనల్ని నడిపించేటటువంటిది దేవుని కృప. It is a continuing grace. And the scripture for this one is Philippians chapter 2 verse 13. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 13వ వచనములో పౌలు చెప్తున్నాడు, for God is working in you, giving you the desire and the power to do that pleases him. నీ జీవితంలో ఒక కార్యాన్ని సాధించడానికి ఆయన నీలో ఉన్నాడు. దేవుని ప్రియులారా, he has put that desire in your life. He is the one who is working in you and giving you the desire and the power to do. See, earlier in the Old Testament, remember very carefully, Eve saw that fruit, and then it was so desirable, but what happened after she ate that fruit is now also she will be able to distinguish what is right and wrong, but she don't have the ability to choose what is right. చూడండి, ఆ మంచి చెడులు తిన్నటువంటి పండు తిన్నందుకు ఈరోజు మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నామంటే నీకు మంచి ఏదో చెడు ఏదో తెలిసి ఉంటది దేవుని ప్రియబిడ్డలారా. కానీ మంచి చేయలేని పరిస్థితి, చెడును చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉంటాము. కృప నేను ఏం చేస్తుందంటే నీ లోపల ఒక నూతనంగా జీవించేటటువంటి ఒక డిజైర్ని పెట్టి కేవలము నాట్ ఈవెన్ జస్ట్ డిస్టింగ్విషింగ్ వాట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, బట్ ది ఎబిలిటీ టు డూ వాట్ ఈస్ రైట్, టు చూస్ వాట్ ఈస్ రైట్ is very important. That's a continuing grace that is given. The fourth one is a healing grace. స్వస్థపరిచే కృప. మరి కీర్తన 147వ కీర్తన 3వ వచనాన్ని చూద్దాం. Psalm 147 verse 3. It says he heals the brokenhearted and bandages their wounds. ఆ కృప ఏం చేస్తుందంటే, దేవుని కృప ఏం చేస్తుందంటే గుండె చెదిరినటువంటి వారిని ఆయన బాగు చేస్తాడు. ఆయన కట్టుకట్టి దాన్ని నయం చేస్తాడంట. See, the grace of God is actually healing from all kinds of diseases. We need to remember that this grace that is coming from God is doing things that man cannot do by himself. మానవుడిగా తనంతట తాను చేసుకోలేనటువంటి, you don't know the mystery behind the healing factor of our body. Most of the healing will happen when it happens in your mind, in your heart, in your brain, my friend. Whatever that you are receiving, has a capacity
టు ఇన్ఫ్యూజ్ హీలింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ. నీ ఎముకలను, నీకు కావలసిన సత్తువను అన్నిటినీ కూడా కలుగజేసేది. అందుకనే ప్రభు అంటున్నాడు, మానవుడు రొట్టె వలన మాత్రమే జీవించాడు కానీ దేవుని నోటి నుంచి వచ్చిన ప్రతి మాట ద్వారా జీవిస్తాడని. ఎందుకంటే ఆ మాటను నువ్వు పెట్టుకున్నట్లయితే అది నీ జీవితంలో, నీ హృదయంలో, నీ శరీరంలో అది ప్రాసెస్ చేయబడి, దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఇట్ విల్ హీల్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మిటీస్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. What do these orthopedic people do when you have a broken leg? You know what they will do? They will basically put it straight, align that bone carefully and then leave it there. They can't do anything. వాళ్ళు ఆ రెండు, లేకపోతే ఒకవేళ ఆ రెండు ఎముకలను ఒక దగ్గర వేసి స్క్రూస్ వేసి టైట్ చేయాలేమో ఒకవేళ. కానీ ద రియల్ హీలింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్, మిరకల్ ఈస్ హీలింగ్ is if you put that, if a broken bone is there, if you align it straight and leave it like that, it has a healing factors around that bone, and that bone will attach by itself. ఒకవేళ నువ్వు పెట్టేటప్పుడు అది సరి సమానంగా పెట్టకుండా దానికి ఒకదాని మీద ఒకటి పెడితే అది అట్లనే అతుక్కుపోతుంది. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, you need to understand that is a mystery of healing, and God is saying it is me who heals అని అంటారు. Grace is a healing grace. Then we have liberating grace. Liberating grace that you will find in Matthew chapter 11 verse 28 to 30. It's called a liberating grace. Then Jesus said, come to me all of you who are weary and carry heavy burdens, I will give you rest. There is a burden upon our shoulders, and Jesus has a rest. He says, take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and easy to bear, and the burden that I give you is light. See that liberating factor. Something is being released. The burdens that we are carrying will be released when you come to the Lord Jesus Christ. That is very important. Grace has done that one. Why? See, sometimes we don't understand. Grace is actually existing in a person. How can you show grace? You can show the acts of kindness. You can show the merciful words, or you can show things. But grace, how can you show? Last week we have heard some things. Grace need to become an ornament. Grace need to be upon your lips. Grace need to be upon your life. You need to talk that graceful. But my point is, grace is existing in a person, and that person is Jesus Christ. When you have Jesus in your life, what I wanted to let you know is you have grace in your life. Let me go further. Then the next one is instrumental grace. It's called instrumental grace. What does it mean? This means that earlier you were not able to do anything for the Lord, but now you are given the strength, and your life is now used by God. ఒక పాత్రగా, అర్హమైన పాత్రగా ప్రభు నిన్ను తయారు చేయడము నువ్వు చూస్తున్నావు. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, that is very important. I wanted to give you a verse to read. Ephesians chapter 3 verse 7. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 7వ వచనం. By God's grace and mighty power I have given you the privilege of serving him by spreading this good news. What is it? It is just to let you know that your life earlier was not in a position that God can work and God can use you. Now you have become an instrumental. What made you to be that instrumental that God can use you? నీ జీవితంలో కార్యసిద్ధి జరిగించడానికి ఏం జరిగింది అంటే దేవుని కృప నీలోనికి వచ్చింది కనుక ఇప్పుడు నువ్వు దేవుని కార్యములను చేయడానికి ఆయన నీకు ఆ శక్తిని, సామర్థ్యమును దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. దేవుని, that's called the instrumental grace. So you are becoming an instrument in the hands of God, that God can perform great things in your life. I wanted to go further. The next one is called preserving grace. నిన్ను కాపాడేటటువంటిది, నిన్ను సంరక్షించేటటువంటిది, లేదా ఇంకొక తెలుగు వర్డ్ మనం కావాలంటే నిన్ను ప్రిజర్వ్ చేసేది అనమాట. అంటే నువ్వు పడిపోకుండా నిన్ను కాపాడేటటువంటిది. జూడ్లో ఓన్లీ వన్ చాప్టర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ జూడ్. In Jude chapter 1 verse 24, it says something like that.
Now all glory to God, who is able to keep you from falling away and bring you with great joy into the glorious presence without a single fault. మనము పడిపోకుండా, మనము త్రొట్టిల్లకుండా మనల్ని కాపాడుతుంది దేవుని కృప. అర్థమవుతుందా? You understand the grace that why God has given, so that you won't fall apart. So there is a possibility of falling apart. That is very important. ఒకసారి వెలిగించబడి వాళ్ళు దేవుని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళను తిరిగి తీసుకొని రావడము అసాధ్యము. ఇది ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్పేసి ఉన్నది. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ మ్యాన్ అని రాయబడ్డది. ఓన్లీ గాడ్ హ్యాస్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ దాట్. My friends, what I wanted to let you know is the grace that is given for your life is to preserve you, for eternity. There is somebody who has invested so much in your life and has given that grace in your life so that your life will be preserved. The ninth one is a transforming grace. అది మార్పు చెందించేటటువంటి, అది నీ జీవితంలో పునరుద్ధరించేటటువంటి మార్పు అనేది. అది రోమిలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో మనకు కనబడుతుంది. డోంట్ కాపీ ద బిహేవియర్ అండ్ కస్టమ్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్, బట్ లెట్ గాడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూ ఇంటూ ఎ న్యూ పర్సన్ బై చేంజింగ్ ద వే యూ థింక్. దెన్ యూ విల్ లెర్న్ టు నో గాడ్స్ విల్ ఫర్ యూ, విచ్ ఇస్ గుడ్ అండ్ ప్లీజింగ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్. చూసారా, ఆ రూపాంతరము పొందుడి. కానీ ఆ రూపాంతరము పొందించేది కూడా దేవుని కృపనే. That is the grace of God that is given in our life so that our lives can be transformed. అది గొంగల్ పురుగు ఏ విధంగా సీతాకోక చిలుకగా మారుతుందో దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, కుకూన్లో ఎప్పుడైతే అది ఉంటుందో, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్రిపేరింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎ క్రిస్టియన్ ఈజ్ కంపేర్ టు ఆ యొక్క క్యాటర్పిల్లర్ కి కంపేర్ చేస్తే, దట్ కుకూన్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ యూ అండ్ కీపింగ్ యూ అండ్ ప్రిజర్వింగ్ యూ సో దట్ యూ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ఎ బటర్ఫ్లై. దట్స్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్. అర్థమవుతుందా? So our lives are there, to transform, and it is only possible when grace is existing in our life. The next one is, it is a maturing grace. అవగాహనలో మరి అది ఎంతగానో నిన్ను మెచ్యూర్ చేస్తుంది, అన్ని విషయాల్లో నిన్ను మెచ్యూర్ చేస్తుంది. సో ఇన్ ది earlier time you did not know certain things for very well, but now you know the knowledge of God has come upon you. You are now mature. See, that's the reason Paul says something here. In Peter says something here. 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Peter chapter 3 verse 18. Rather you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. All glory to him both now and forever. మనము అభివృద్ధి పొందడానికి దేవుని కృప మనకు ఎందుకు అనుగ్రహించబడ్డదంటే, మనము అభివృద్ధి పొందడానికి దేవుడు మనకు ఆ యొక్క కృపను అనుగ్రహించాడు. The next one is called justifying grace. In 2 Corinthians chapter 5 verse 19. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. చూస్తారా, పాపమెరుగని ఆయనను మన గురించి ఆయన పాపిగా ఎంచబడ్డాడు. ఎందుకు? అది మనమే చూస్తాం. కేవలము మన గురించి ఆయన మరణించాడు, మన గురించి ఆయన సిలువలో మరణించాడు. కానీ ఆయన ఎందుకు మరణించాడంటే మనకు నీతి రావడానికి. So that the righteousness of God will fall upon us. So the grace is something that is giving you that justifying thing, that is justifying you so that you have never sinned. Why? Because the righteousness of God is coming upon a sinner, my friend. And the last one, after that we are going to go into a main segment. This one is sanctifying grace, something that sanctifies us every day when the grace is there with us. Hebrews chapter 10 verse 10. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 10వ వచనము. And by that we will have been sanctified through the offering of the body of the Lord Jesus Christ once for all. చూసారా, మనము పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నాం. We have been sanctified. Why? Because the grace has sanctified our lives through the blood and the sacrifice of our Lord Jesus Christ. The main thing that we are going to look into today is called empowering grace, and this is what is very important because it is more to do with the practical life of Christianity, and that is where I'm excited. I wanted to bring it to you. Empowering grace in Romans chapter 12 లోనే
6వ వచనాన్ని గమనించండి దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 6వ వచనాన్ని గమనించండి. రోమా 12:6. ఇన్ అన్ ఆర్డర్, అన్ని ఒక ఆర్డర్లో మనం చదువుకుందాము. మనకు అనుగ్రహింపబడిన కృప చొప్పున, చూడండి, కృప చొప్పున. నేను అన్నాను కదా, కరిగ్మాటా అనేటటువంటి మాట గిఫ్ట్స్కు ఉంటుందన్నమాట. కరిగ్మా, క్యారిస్ అంటే గ్రేస్. కరిగ్మాటా అంటే గిఫ్ట్స్ దట్ గ్రేస్ విల్ ఆఫర్. గ్రేస్ హ్యాస్ సర్టన్ గిఫ్ట్స్ టు ఆఫర్. కృప మనకేం చేసిందంటే, చూడండి అక్కడ, మనకు అనుగ్రహింపబడిన కృప చొప్పున నెవరిని కృపావరములకు కలిగిన వారమై ఉన్నాము గనక. చూడండి, ఒక్కొక్కరికి గ్రేస్ ద్వారా మరి గిఫ్ట్లు ఇవ్వబడ్డాయి దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా. టుడే వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ దట్ పాయింట్, దట్ ద గిఫ్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఇట్ ఇన్ గ్రేస్. లెట్ మీ గివ్ యూ an example. We have spiritualized all the stuff. మనము అన్ని స్పిరిచువలైజ్ చేసేస్తున్నాము. మనము ప్రాక్టికల్ లైఫ్కి వచ్చేటోళ్ళకు మనము ఫెయిల్ అవుతున్నాం దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా. సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ నోయింగ్ ద డివైన్ థింగ్స్ అండ్ ఫర్గెటింగ్ టు లివ్ ఏ డైలీ లైఫ్, ఏ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్? అందరి జీవితాల్లో తలనొప్పులు ఉన్నాయి, అందరి జీవితాల్లో ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. బట్ టుడే వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద గిఫ్ట్, ద ఎంపవర్మెంట్ దట్ గ్రేస్ ఈస్ గివింగ్ యూ ఈస్ నాట్ జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద డివైన్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హూ గాడ్ ఈస్ అండ్ హూ సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్, జీసస్ ఈస్, అండ్ హూ ద హోలీ స్పిరిట్ ఈస్, బట్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఫర్ యూ. ఓకే, యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్, ద గ్రేస్ దట్ ఈస్ బీన్ గివెన్, వాట్ గ్రేస్ హెస్ డన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మనం చదువుకున్నాము కదా, అది నిన్ను రక్షించేటటువంటి కృప, మరి నిన్ను క్షమించేటటువంటి కృప, మరి నిన్ను ముందుకు నడిపించేటటువంటి కృప, నిన్ను స్వస్థపరిచే కృప, నిన్ను విడుదల చేసేటటువంటి కృప, తర్వాత నిన్ను వాడుకునేటటువంటి కృప, నిన్ను దాచిపెట్టేటటువంటి కృప, నీ జీవితంలో అది పునరుద్ధరించేటటువంటి కృప అని మనం నేర్చుకున్నాము. తర్వాత నీకు అది పూర్తి అవగాహనను తీసుకొని వచ్చేటటువంటి కృప అని చెప్పేసి అన్నాము. మరి నీతిమంతులుగా చేసేటటువంటి కృప అని చెప్పేసి అన్నాము. మనము పాపం మెరుగని యేసయ్య మన గురించి పాపముగా మారిండు. అయితే ఆయన యొక్క మరి ఆ సాక్రిఫైస్ ద్వారా వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ టు ద గ్రేస్ కదా. ఇప్పుడు గ్రేస్ హ్యాస్ సమ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. రైట్ డౌన్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ టు యూ టుడే. గ్రేస్ హ్యాస్ సమ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ ఎ బిలీవర్. కృప కొన్ని విషయాలను ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. కృప అనేది ఒక వ్యక్తి అయితే ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. అది యేసయ్య యొక్క ఆత్మ. గాడ్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ ఎంపవరింగ్ యూ. ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ ద వర్డ్స్ ఇంటర్చేంజబుల్, బట్ ఇట్ ఈస్ గ్రేస్. గ్రేస్ ఇస్ గివెన్ ఫర్ యూ. నేను లాస్ట్ టైం చెప్పినాను, కొంతమందికి టన్లు గ్రేస్ ఉంటుంది. ఎందుకనేసనంటే వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఎప్పుడు నిన్ను వాళ్ళు క్రింద పెట్టరు, ఎప్పుడు నిన్ను కట్ చేయరు. కొంతమంది గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి పోయి వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత అవి చెప్పిన మాటలు అవి నిరూపించడానికి చాలా కష్టమవుతుంది. ఓ మా నాయన సంగతి తెలుసా, మా తాత సంగతి తెలుసా అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తారు. నిజానికి అంత తొర్ర. ఎందుకు అనంటే ఆ విధమైనటువంటి అది అయితే గ్రేస్ ఏం చేస్తుందంటే ఊకే నోరు భూపిస్తూ ఉంటుంది. ఊకోరా అయ్యా లేదెందుకు చెప్తారు అయ్యా, జాగ్రత్త రా. సో ఈరోజు నేనేం చెప్తున్నాను అనుషనంటే, ది ఎంపవరింగ్ గ్రేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విచ్ విల్ ఎంపవర్ యూ టు డూ సర్టన్ థింగ్స్ దట్ యూ కుడ్ నాట్ డూ ఎర్లియర్. ఇంతకు ముందు నువ్వు చేయలేనటువంటి పనులు ఈ రోజు నుంచి నీతో చేపిస్తాడనమాట కృప ద్వారా. ఎన్ని పొందుకునే కాదు, నువ్వు కృప పొందుకున్నావు, నువ్వు కృప పొందినటువంటి వాడవు, దయాప్రాప్తురాల నువ్వు కృప పొందినటువంటి వాడు అమ్మ, నువ్వు కృప పొందినవమ్మా, అన్ని బాగానే ఉన్నాయి. కృప పొందుకో, అన్ని నింపుకో, సంచిలాగా నింపుకో, నీ దగ్గరనే పెట్టుకో, ఎవరికి ఇయ్యకు, అట్లనే బ్లాస్ట్ అయిపోతావు. ఏం లాభం నీ లోపల కృప ఉండి? అసలు ఎవరికి తెలుస్తలేదు నీ దగ్గర కృప ఉందని. People do not know it. People don't even know that you have grace in your life. Why? Because you don't share it, because you don't portray it, because you don't live it. If you don't live grace, grace will cease. Grace will cease to grow. That's what I'm saying. Grace will not depart from you, but grace has no work to do. ఇప్పుడు ఒక గదిలో చూడండి దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా, ఒక గదిని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఒక గదిలో అన్ని పరిశేష్ ఉన్నాయి, అన్ని భయంకరంగా, అన్ని మొత్తం గందరగోళంగా ఉంది గది అంతా. ఓకే, నువ్వు ఆ రూమ్లో గ్రేస్ అనే వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు. ఆయన కూడా కౌచ్ మీద కూర్చొని ఉన్నాడు. ఆయన అంటున్నాడు, నానా నేను నీకు పవర్ ఇస్తానా,
ఇవన్నీ సదురుకోరా అనేసానంటే ఆ సదురుకునేది ఏదో నువ్వే చదువు రాదు. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు దేవుని ప్రియబిడ్డలారా? దేవుని వాక్యము కొన్ని ముండ్ల కంపలో పడ్డాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ ముండ్ల కొంప తొలగించాలా అని దేవుడు అంటున్నాడు. ఆ విత్తనము ఫలించాలంటే ముండ్ల కంప తీసేయరా బాబు. అదే ముండ్ల కంప మీద నువ్వు ఇంకా విత్తనాలు వేస్తున్నావు కనుక అవి పంట వస్తలేదు అని ప్రభు చెప్తుంటే ఆ తీసేదేదో నువ్వే తీరాదు. రాళ్ళునేరా బాబు, రాళ్ళు తీసేరా పంట బాగా పెరుగుతుంది అంటే ఆ రాళ్ళు ఏదో నువ్వే తీసేరాదు. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, నీకో సంగతి తెలుసా? గ్రేస్ నువ్వు చేయగలిగినవి చేయదు. రిమెంబర్ దిస్ వన్, గ్రేస్ will only operate when you say I have done everything, I cannot do anything from here. Grace operates from that. నేను చెప్పాను కదా లాస్ట్ టైం, ఒక వ్యక్తి సోడ్ తీసుకొని యుద్ధంలో కొట్లాడుతూ ఉంటాడు. He will be fighting with the sword and he'll be fighting for hours together. How much he can fight? He will become tired. అడు బలహీన పడిపోయి అంటాడు, ఇంకా నేను ఇంకా యుద్ధం చేయలేను, నేను కొట్లాడలేను అని చెప్పేసి వాడు ఎప్పుడైతే అలసిపోయి వాని కత్తిని ప్రక్కకు పడేసి ఇంకా ఇలా పడిపోతాడో కొంతసేపు అయిన తర్వాత వాడు నిర్మూలము కాడు, వాడు చనిపోడు. ఏంటని చెప్పి చూస్తే వాడు లేచిన తర్వాత కూడా వాడు ఎందుకు బ్రతికి ఉన్నాడు అనంటే వాడు దేన్నైతే ఆ ఖడ్గాన్ని ఆ సోడ్ని ఏదైతే యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాడో ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ వాట్ హీ విల్ సీ is an invisible man coming and taking over the sword and fighting the battle for this man. Why? Because he is tired. When you are not tired, grace will not activate in your life. అర్థమవుతుందా? నువ్వు చేసేది ఏదైతే ఉంటుందో నువ్వు చేస్తూనే ఉండాలి. ఎరికో చుట్టూ ఇన్నిసార్లు తిరగాలంటే ఎందుకు ప్రభు అన్ని రోజులు ఒక్కసారి తిరుగుతూ అయిపోదు కదా? నో, వాళ్ళు తిరగగలరు. సో గ్రేస్, యు వాంట్ గ్రేస్ టు ఆపరేట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, గ్రేస్ ఇస్ దేర్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఆపరేటింగ్. ఉన్నది, కృప ఉంది కానీ అది దానికి పనేం లేదు. హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్. He's sitting on the couch. You are sitting somewhere. He's sitting on the couch and all the things are ugly. మన జీవితాల్లో చాలా మట్టుకు అన్ని చెదిరి పెట్టుకొని అన్ని మనం పెట్టేసినాము. అవన్నీ సెట్ చేయడానికి మన కోపిక లేదు. మనం అంటున్నాము గ్రేస్, కొంచెం ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయవా సార్, కొంచెం గ్రేస్ సార్, కొంచెం హెల్ప్ చేయవా గ్రేస్ సార్ అంటాడు. ముందు ఎవరు అయ్యా, నువ్వు ఏదైతే చేయాలనో అది చేయి. నువ్వు చేయలేనప్పుడు, నువ్వు అలసిపోయినప్పుడు నేను చేస్తాను నీ గురించి. నువ్వు ఎప్పుడైతే పోట్లాడము, నువ్వు ఎప్పుడైతే సాతానుతో నువ్వు జయించలేకుండా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నేను యాక్టివేట్ అవుతాను. అంతేగాని నన్ను పెట్టేసి నువ్వు మొత్తము అన్ని నువ్వే చూసుకో, నువ్వే ఊడ్చేసేయి, నువ్వే అన్ని సెట్ చేసేయి, నువ్వే సున్నమేయి, నువ్వే లైట్లు పెట్టు. నో, అన్ని నువ్వే చేసుకోవాలా. ఈ లోకంలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుని కృప అందరి జీవితంలో ఉన్న అందరి జీవితంలో కృప అనేది మరి అది బయటికి రావట్లేదు. హీ ఈజ్ నాట్ యాక్టింగ్, దేర్ ఇస్ నో వర్క్ ఫర్ హిమ్ ఎట్ ఆల్. కృపకు అసలు మనకు వర్కే లేదు. ఎందుకంటే మనం ఇద్దరం కూర్చొనే ఉన్నాం, మనం కూర్చొని ఉన్నాం, కృప కూడా కూర్చొనే ఉన్నాడు. ఆయన ఎప్పుడు ఆపరేట్ అవుతాడు? ఎప్పుడైతే నువ్వు టైర్డ్ అవుతావు. లుక్ ఎట్ దిస్ పాయింట్స్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. దిస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. The grace that we have is not a passive grace. He is not going to act with those who are passive in their life. If you wanted to, ఒకవేళ నువ్వు ఒక వ్యక్తి గురించి నువ్వు గుణగాలనే ఇష్టపడుతున్నావు అనుకో, ఒకవేళ నువ్వు అన్నావు అనుకో ఇది రేపంతా ఆయన గురించి నేను గునుగుతూనే ఉంటాను అని అంటే రేపు గ్రేస్ వర్క్ చేయదు నీ జీవితంలో. ఆయనకు ఆఫిస్తున్నావు అన్నమాట. ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఈ పర్సన్ని నేను అస్సలు క్షమించను అని అనంటే యు ఆర్ గివింగ్ ఎ వెకేషన్ ఫర్ గ్రేస్. యు నో వై? బికాస్ గ్రేస్ ఇస్ నీడెడ్ ఫర్ యూ సో దట్ యు డోంట్ గ్రంబుల్, సో దట్ యు డోంట్ whine. Grace is given for you to forgive somebody, to accept somebody, to love somebody, to give something. So if you are not operating that, then grace has no work. It is dead. అందుకనే జేమ్స్ అంటాడు గ్రేస్ వర్క్స్ వితౌట్ గ్రేస్ ఇస్ డెడ్ అని రోమన్స్ లో పాల్ అంటే రిమెంబర్ దిస్ వన్. పౌలు ఏమంటాడు, ఒకవేళ నీ క్రియలు లేని విశ్వాసము మృతం అనేమో యాకోబు అంటాడు. దేవుని బిడ్డలారా, యాకోబు ఏమంటాడు తెలుసా? గ్రేస్ ఉందా నీ దగ్గర అని అంటాడు.
ఎస్ గ్రేస్ ఉంది, క్రియలు లేని విశ్వాసం. ఫెయిత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఎస్ ఐ నో, బట్ దేర్ ఇస్ గ్రేస్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. గ్రేస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ హీ విల్ గివ్ యూ ది ఎంపవర్మెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సో దట్ యూ హ్యావ్ టు షో పీపుల్ దట్ యూ హ్యావ్ గ్రేస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఇట్ విల్ నాట్ ఆపరేట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. నీ జీవితంలో అది పని చేయదు. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఉన్నది. ఎస్ గ్రేస్ ఇస్ దేర్. నిన్ను కాపాడింది, నిన్ను సంరక్షించింది, నీకు అన్నీ ఉన్నది. కానీ కొన్ని మాత్రము నువ్వు చేయలేవు నీ లైఫ్లో. యు ఆర్ బౌండ్ ఇన్ దట్ టెరిటరీ అండ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు వర్క్ ఫర్ గాడ్. లెట్ మీ గివ్ యూ క్విక్లీ వాట్ గ్రేస్ వాంటెడ్ టు డూ ఇన్ అవర్ లైఫ్. Number 1, the first thing that grace wanted you to do is live holy life. Live a holy life. నీకు holy life అంటే అర్థమవుతలేదా? నీకు ఏదైనా తప్పనిపించినప్పుడు చేయకుండా దాన్ని ఉండడమే హోలీనెస్ అనుకో. అర్థమవుతుందా? ఈవెన్ యు నో దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ గాడ్ వాంటెడ్ మీ టు డూ, నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ హోలీనెస్. దట్ ఈస్ ఇట్. సో I don't want to define the holy thing is so much holy. Holy is not a liquid that God will put in your heart and in your mind, in your body. Let me tell you, it is the holiness that can be created by grace in your system, in your spiritual life. నీ ఆత్మీయ జీవితంలో కృప అనేది ఏం చేస్తాడంటే నీ లోపల పరిశుద్ధతను పుట్టిస్తాడు, పరిశుద్ధంగా నిన్ను పెడతాడు, పరిశుద్ధమైన కార్యాలు చేయడానికి దేవుడు నీకు సామర్థ్యమును దయచేస్తాడు. I want you to read 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy chapter 1 verse 9. మన క్రియలను బట్టి కాక తన స్వకీయ సంకల్పమును బట్టి అనాది కాలముననే క్రీస్తు యేసునందు మనకు అనుగ్రహింపబడినదియు, క్రీస్తు యేసును మన రక్షకుని ప్రత్యక్షత వలన బయలుపరచబడినదియు నైనా తన కృపను బట్టి మనలను రక్షించి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను. జాగ్రత్తగా గమనించండి. The word of God says he saved us and called us for a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. ఆయన గురించి, the grace is given in our life is to live a holy life. The second thing that God is asking when the empowerment of grace happens, the second thing that he is looking is he want you to be generous through that grace. First is to live a holy life. Second is to be generous. Okay, let us read Acts chapter 4 verse 32 onwards. చదువునానా. అపోస్తల కార్యము 4వ అధ్యాయము 32వ వచనం నుంచి చదువుకుందాం. విశ్వసించిన వారందరూ ఏక హృదయమును ఏకాత్మయు గలవారై ఉండిరి. ఎవడనూ తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియో తనదని అనుకొనలేదు. వారికి కలిగినదంతయు వారికి సమిష్టిగా ఉండెను. ఇదియు గాక అపోస్తలులు బహుబలముగా ప్రభువైన యేసు పునరుత్థానమును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చిరి. దైవ కృప అందరి యందు అధికముగా ఉండెను. భూములైనను ఇండ్లైనను కలిగిన వారందరూ వాటిని అమ్మిన వాటి వెల తెచ్చి అపోస్తలుల పాదముల యొద్ద పెట్టుచూ వచ్చిరి. చాలు తల్లి, చాలు అక్కడ. దాని తర్వాత ఓకే, దట్స్ ఇనఫ్ నాన్న. నౌ లుక్ ఎట్ దట్ వర్డ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. అక్కడ ఏమని రాయబడ్డదో జాగ్రత్తగా గమనించండి. విశ్వసించిన వారందరూనంట ఏక హృదయమును ఏకాత్మయు గలవారై ఉండిరి. ఎవడును తనకును కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని ఎంచుకొనలేదు. వారికి కలిగినదంతయు వారికి సమృద్ధిగా ఉండెను. ఇదియు గాక అపోస్తుల బహుబలమును ప్రభు అయిన యేసు పునరుద్ధానమును గూర్చిన సాక్ష్యమైన దైవ కృప అందరి ఎడల అత్యధికముగా కనబడింది. The word that I wanted to read is verse 33. Look at that verse. It says, with the great power the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them. Great grace, I would call mega grace, or the words here is the mega charis, mega work that you can do. That grace was given for the early church. You know why? Because they were generous, my friend.
they were generous, they sold all of their stuff and they brought money so that the Lord's work can be continued. Today I am not asking you to sell all what you have, but I wanted you to know that grace is given for you to become a generous person in your life. నువ్వు ఆ ధారాళమైనటువంటి ఆ యొక్క వ్యక్తిగా మారడానికి దేవుని కృప నీకు అనుగ్రహించబడ్డది. The empowerment of grace is to live holy and to be generous in your life. The third thing is to work for the Lord. దేవుని గురించి పని చేయడానికి దేవుని కృప మనల్ని ఎంపవర్ చేస్తా ఉన్నాడు. జాగ్రత్త జ్ఞాపకం పెట్టుకుందాం. 1 కొరింథీ 15వ అధ్యాయము 10వ వచనం చదువుకుందాం. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. But I labored much abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. అయినను నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వల్లనే అయి ఉన్నాను. మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదు గాని వారందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడితిని. ప్రయాసపడినది నేను కాను, నాకు తోడయున్న దేవుని కృపయే. చూసారా, పౌలు అంటున్నాడు, దేవుని కృప నాకు తోడై ఉన్నందుకు నేను ఇవన్నీ కూడా చేసినాను అని చెప్పేసి అని అంటున్నాడు. నువ్వు అర్థమవుతుందా? మనము అనేకమైన విషయాలు చేయకుండా ఉండేటటువంటి బలహీనత. వాట్ ఐ యామ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రేస్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాడు. బట్ కెన్ యూ సే వాట్ ఐ యామ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రేస్? నో, గ్రేస్ ఈజ్ దేర్, బట్ వాట్ ఐ యామ్ ఈజ్ బికాస్ వాట్ ఐ యామ్. లిసన్ టు దాట్. గ్రేస్ ఉన్నాడు నా లైఫ్లో. గ్రేస్ ఈజ్ దేర్. గ్రేస్ ఈజ్ గివెన్ for my salvation, for keeping me, preserving me, empowering me, all of that is there. But what is happening is, గ్రేస్ నేను ఇద్దరం కలిసి వర్క్ చేసుకుంటూ ఆయన చేయాల్సినవి ఆయన చేస్తున్నాడు, మరి నేను ఉండాల్సినవి ఉంటున్నాడు. నాలో మార్పు లేదు. సి, గ్రేస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ మై లైఫ్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్. లెట్ మీ టెల్ యూ, ఇఫ్ గ్రేస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, ఇఫ్ యు ఆర్ రిమైనింగ్ సేమ్ యాజ్ యు ఆర్ 10 years ago and you are saying that I'm a Christian, I wanted to let you know that you are not a Christian because you have never allowed grace to work in your life. It is not పిల్లలాట కాదు ఇది. కృప నీకు ఇవ్వబడ్డది, దానికి ఒక విలువ ఉన్నది. ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ చీప్ మై ఫ్రెండ్స్. కృప ఉచితముగా ఇచ్చిండ్రు. నువ్వు దానికి కొంతమంది అనుకుంటారు, అబ్బా ఈ గిఫ్ట్ నాకే, ఇంకా ఇది ప్రాఫెసీ గిఫ్ట్ నాకే. లెట్ మీ టెల్ యూ ద ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ that are there in it. If you are talking about prophecy, if you are saying somebody, okay, చెప్తున్నావు కదా, నీ జీవితంలో దేవుడు సంపూర్ణ శాంతిని ఇస్తాడు అని చెప్పేసి అంటే, ఆ ప్రాఫిటిక్ వర్డ్లో నీ రోల్ ఏంటిది? అసలు యాక్చువల్గా ఆ వ్యక్తి పీస్ఫుల్గా ఉండాలంటే నువ్వు కోఆపరేట్ చేస్తున్నావా? నువ్వు 7 ఏళ్ళు పెట్టాలనో పెట్టేసి నువ్వు 7 గెలకాలనో గెలికి నీ జీవితంలో దేవుడు సంపూర్ణ శాంతి నీకు అనుగ్రహిస్తాడంట అని ప్రాఫెసై చేస్తే దాని అర్థం ఏంటిది? నువ్వు చేసే ప్రాఫెసీలో దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, ద ప్రాఫిటిక్ వర్డ్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ ప్రాఫిట్, యు ఆర్ ప్రొఫెసైయింగ్ సంథింగ్, మేక్ షూర్ దట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్రొఫెసైయింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ పర్సన్ విల్ హ్యావ్ పీస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, don't destroy the peace in that life. If God is saying God will use you mightily for his glory, if you are prophesying that God will use you mightily for his glory, make sure that your role is there in it, that God will use the servant mightily. Do you understand what I'm saying? Hallelujah. Darshanal చూద్దామని అనుకుంటున్నావు. You wanted to see visions. Let me tell you, grace will give you that. Grace, కృప, కొలత ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, you want to see visions, God will give you vision. But what is it that you wanted to see? In that vision, God will show you sometimes your own stories. The vision that you want, ఇది కాదు, ఇది నా గురించి కాదు, నాకు పరలోకం. హలో, నీకు పరలోకం ఎప్పుడు కనబడుతుంది తెలుసా? ముందు నువ్వు నీ అన్ని సెట్ చేసుకున్నాక పరలోకం కనబడుతుంది. నీ దగ్గర అన్ని తొర్రలు పెట్టుకొని నాకు పరలోకం చూపించాలని చెప్పేస్తానంటే కాదు, ముందు నీ లోకం చూపిస్తాడు దేవుడు. God will show your world first. So that is very important. You want to prophesy, be part of that prophecy. You want to see the vision, be part of that vision. That's very important. You know, 12వ అధ్యాయం పోదాం ఒకసారి. అపోస్తల కార్యములు
రోమీలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము చూడండి. అక్కడ ఆ గిఫ్ట్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దాంరా. వర్స్ 6 చదివాము కదా, 6th చదువురమ్మనా. ప్రవచన వరమైతే విశ్వాస పరిణామం చొప్పున ప్రవచింతము. చాలు, ఒక్క నిమిషం ఆగమ, మెల్లమెల్లగా చదువుతాలి. ప్రవచన వరం అయితే విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున. విశ్వాసానికి పరిమాణం ఉంది. దేర్ ఈస్ ఎ లిమిటేషన్ ఫర్ యు దట్ ప్రాఫెసీస్. దేశాల గురించి ప్రాఫెసీ చేయడం అనేది చాలా, ఇప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు, అమెరికాను దేవుడు ఈ విధంగా ఆశీర్వదిస్తాడంట, అది విశ్వాస పరిమాణంగా లేదు నాకు. అర్థమవుతుందా? దానికి చాలా గ్రోత్ కావాలా. యూ హ్యావ్ టు గ్రో ఇన్ గ్రేస్. గ్రేస్ ఏం చేస్తుందంటే నీ గ్రోత్ లెవెల్ని బట్టి నీ ప్రాఫెసీ ఆఫీస్ని పెంచుతుంది, నీకున్న క్యాలిబర్ని బట్టి నీ క్యాలిబర్ని పెంచుతుంది. అంతేగాని ఓ లాస్ట్ నైట్ గాడ్ షోడ్ మీ అబౌట్ జో బైడెన్ అండ్ కమలా హ్యారిస్. ముందు నీ గురించి, నీ కుటుంబం గురించి, నీ సంఘం గురించి చూపించమని చెప్పు. దేవుణ్ణి అడుగు, దేవా ఒకవేళ దేవుడు నీకు చూపించిన ప్రభువా అది చాలా పెద్ద విషయము, వాటి గురించి నేను ఏం చేస్తాను, ముందు నా గురించి, నా కుటుంబం గురించి, నా స్నేహితుల గురించి, నా బంధువుల గురించి, నా సంఘం గురించి చూపి ప్రభువా, వాళ్ళ గురించి నేను. ఇప్పుడు అబ్రహాంతోని దేవుడు అన్నాడు, నేను సొదొమ గొమొర పట్టణాలను నాశనం చేస్తున్నాను. అబ్బా అనుకున్నా కూడా ప్రభా, వాడు వద్దంటే పోయిండు ప్రభా, వాడు లోతు వద్దంటే పోయిండు ప్రభా, పోనీ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అనలేదు అబ్రహాంలో గ్రేస్ ఉంది. ఆ గ్రేస్ ఏం చేసిందో తెలుసా? ఇంటర్సెషన్ చేసింది, విజ్ఞాపన చేసింది. ఆ విజ్ఞాపన చేసినప్పుడు అంటే ఆ ప్రాఫెసీలో ఆయన రోల్ చూడండి. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, నెక్స్ట్ మంత్ వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ అ బ్యూటిఫుల్ థీమ్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, డు నాట్ మిస్ ఇట్. I've been learning more about that stuff, I will tell you the theme that we are going to do, at the end of my sermon. But today, నీ విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున నీవు ప్రవచించాలంట. నెక్స్ట్, పరిచర్య అయితే గ్రేస్ అంట. గ్రేస్ నీకు ప్రాఫెసీ విషయంలోనైతే ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఫెయిత్. ఇఫ్ సర్వీస్, దెన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ యువర్ సర్వీస్. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సర్వీస్, ఇట్ ఈస్ ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ దట్ సర్వీస్. కొంతమందితోని ఒకటి కొంచెము ఏబిసి నువ్వు చూసుకొని అనానేషన్ అంటే ఏ నుంచి జీ చూసుకుంటారు, అంత చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ సర్వింగ్ గాడ్. చూసిరా అంటే కాల్సిరా వచ్చేట అట్లాంటిది కాదు. ఎంత మనము చేయాలనో ప్రపోర్షనేట్గా మనం సర్వ్ చేయడం మనము నేర్చుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న. బోధించువాడైతే బోధించుటలోను. ఇప్పుడు బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, కానీ ఏం మర్చిపోదంటే ప్రపోర్షన్. బోధించేవాడైతే బోధించాలి. ఫస్ట్ నువ్వు ఎవరికి బోధించాలనో తెలుసా? ఫస్ట్ నువ్వు బోధించేది ఎవరికో తెలుసా? Let me tell you something. There are many who wanted to preach the word of the Lord. I wanted to tell you the secret. First, you need to remember, have you preached that sermon to yourself? Have you preached that sermon to yourself and then remove the things that God is asking you to remove? Listen to me. The first sermon or the first preaching that you need to begin is for the unbelievers, talking to them directly. Not on the media, not or anywhere. You have to first connect personally to them. అరే నీకు తెలుసా నేను ఏసే నమ్ముకున్నాను, నువ్వు ఏసే నమ్ముకోవాలా, అది దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రీచింగ్ ఇస్. యు ప్రీచ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, యు ప్రీచ్ ఇట్. ఆ పరిమాణం అనేది ఎక్కువ అవుతా ఉంటుంది దేవుని ప్రియబిడ్డలారా. అక్కడి నుంచి మొదలు కావాలి ఆ పరిమాణం అనేది. ద ప్రపోర్షన్ నీడ్ టు, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ అండ్ ఐ కమ్ హియర్, పాస్టర్ గారు నాకు చర్చిలో వాక్యం చెప్పడానికి అవకాశాలు. హలో, ప్రపోర్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Proportion is important. If you have grown to that level in that proportion, my friend, I am ready to serve the Lord along with you. But what I'm saying here is, బోధించుటవాడైతే వానికి ఇవ్వబడినటువంటి పరిమాణము చొప్పున వాడు బోధించాలి. నెక్స్ట్ నాన్న, హెచ్చరించువాడైతే హెచ్చరించటలోను. వీటన్నిటిలో కూడా పెట్టాలా? హెచ్చరించేటటువంటి వాడు కూడా వాని పరిమాణము చొప్పున హెచ్చరించాలి.
చాలా మంది హెచ్చరించడంలో అనుకుంటారు, ఇంకా నేను హెచ్చరించేసేయాలి, నీ పరిమాణము చొప్పున నువ్వు హెచ్చరించాలి. ఎవరిని హెచ్చరించాలనేది ముందు నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఈ రోజులలో ఇష్టం వచ్చినటువంటి మాటలు మాట్లాడడంను బట్టి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఏంటిదనేసి అంటే మేము హెచ్చరిస్తున్నాము. రిమెంబర్, నీ పరిమాణము చొప్పున. The proportionate is very important. You have to, yes, in English it says if it is a service, if it is teaching or exhortation, హెచ్చరించడము అనేది, the word హెచ్చరించడం అనేది condemnation కాదు. హెచ్చరించడం అనేది it is exhortation, it is exhorting the person, it is making, actually exhortation is actually encouraging that person, bringing that enthusiasm. The word enthusiastically you have to present even the things that you need to learn. And next, Nana, పంచిపెట్టువాడు శుద్ధ మనస్సుతోను. ఇక్కడ పంచిపెట్టువాడు శుద్ధ మనస్సుతోను, ఇక్కడ ఎందుకో చేంజ్ అయింది, బట్ పరిమాణం కూడా ఉండాలా, కానీ ఇక్కడ అడిషన్ ఏమైందంటే శుద్ధ మనస్సు కూడా ఉండాలా. పంచేటటువంటి వాడు పెళ్ళిళ్ళ టైంలలో మనల్ని పంచమని అన్నప్పుడు మన దగ్గర మీట్ ఉందనుకో, మనము చికెనో మటనో మనం పంచుతున్నాం అనుకో, మనము ఎవరి ప్లేట్లు ఎక్కువ వేయాలి అనుకుంటాము? మనకు తెలిసిన వాళ్ళ ప్లేట్లలో ఎక్కువ వేయాలనుకుంటాం కదా. అయితే దాంట్లో శుద్ధ మనస్సు కావాలా అని అంటుండే. నేను ఇప్పుడు ఏదో కూర పంచడం కాదు నేను అనేది, దట్స్ నాట్ మై పాయింట్. బట్ మై పాయింట్ ఇస్, ఒక శుద్ధ మనస్సు ఉంటే నువ్వు ఏం చేస్తావో తెలుసా? కొంతమంది పంచుతారు. ఒక బ్రదర్ ఉండే, నాకు తెలిసిన బ్రదరు. ఆ బ్రదర్ ఏం చేస్తాడు అనేసి అంటే, ఇంకా వద్దులే ఆ పేరు కూడా నేను ఏం చెప్పాను, కానీ చాలా సెల్ఫ్ ఇన్వైటెడ్ అనమాట. అయితే మనోడు ఫస్ట్ బ్యాచ్లో, సెకండ్ బ్యాచ్లో కూర్చోడు, థర్డ్ బ్యాచ్లో కూర్చుంటాడు. ఫస్ట్ 2 బ్యాచ్లో ఎట్లా పని చేస్తాడంటే, ఆయనకు ఎవరన్నా సపరేట్గా అరే ఇంకా మొత్తం నీదే ఇన్ఛార్జ్, ఇక నువ్వే మొత్తం పనిచేయాలా అన్నట్టు ఉండాలన్నమాట. ఆ బ్రదర్ ఏం చేస్తాడంటే పంచడం మొదలు పెడతాడు. నేను ఒకసారి అడిగినాను, అరే నువ్వు ఎందుకురా అంతగా ఎక్కువ వేస్తావని. ఆయన దగ్గర మస్తుంది, ఫుల్ ఉన్నది, వీళ్ళ దగ్గర ఎంత వేసినా ఏం కాదని చెప్పేసి వాడు వేస్తూ ఉన్నాడు. అయిపోయింది. అదే వాళ్ళ ఇంటికి పోతాడు, అట్లనే పెడతాడా? ఒకటి ఆయన ఇంటికి రానియాడు ఎవరిని, నాకు తెలిసినంత మటుకు, నాకు తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నా. ఆడ ఇంటికి ఎవరిని రానియాడు. కుక్కకు కూడా ఆడు బిచ్చమేయాడు, పిల్లికి బిచ్చమేయాడు. సారీ, కుక్క కాదు, సామెతలు కూడా చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఆడు పిల్లికి బిచ్చమయ్యాడు. ఆడు వేరేల దావత్లో వస్తే మాత్రము ఎట్లా పంచుతుంటాడు అంటే, ఇక వాందే అన్నట్టు, తిను సార్ తినువా, నువ్వు తిను, మంచిగా తిను అంటుంటాడు వాడు. పంచడము శుద్ధ మనస్సుతో పంచాలి. దేవుని నామం స్తోత్రములు. ఇంకా ఒకవేళ మాట్లాడాలంటే ఇంకా దాన్ని చాలా ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకా చదువునానా? ఇంకొక చదువురా. పై విచారణ చేయువాడు జాగ్రత్తతోను. పై విచారణ చేయువాడు, ఇన్ ఇంగ్లీష్ యు నో వాట్ ఇట్ సేస్, the one who contributes, ఇంకా చదువునానా? కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. ఈ విధంగా మనము అంటే మన పరిమాణము చొప్పున మనం ఇవన్నీ కూడా జరిగించాలి. ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కరుణించేవాడు కూడా సంతోషము చేత కరుణించాలంట. ఇచ్చేటోళ్ళు ఒకవేళ చూసుకుంటే, మేము అప్పుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా పెద్దన్నళ్ళు పంచే దగ్గర పెడుతుండే, వాళ్ళందరికీ ఇట్లా ఇస్తుండే, వాళ్ళ ముఖం చూస్తుంటే తీసుకుపోరా అన్నట్టుంటుండే అనమాట. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఆ మర్సీ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఏడు కూడా చెడు తిన్నీకి అన్నట్టు కాదు. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, వీ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. And a responsibility is given, but grace will monitor that. Every gift, everything. Literally, I ask the Lord sometimes, ఇప్పుడు చూడండి, లెట్స్ సే హీలింగ్ గురించి నేను ఒక మాట చెప్తాను. స్వస్థపరిచేటటువంటిది ఒక గిఫ్ట్. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, స్వస్థపరిచే గిఫ్ట్ అంటే, నువ్వు చేతులు చాపినప్పుడు వాడు స్వస్థత పొందేది హైయెస్ట్ లెవెల్ అయితే, ద బిగినింగ్ ఆఫ్ దట్ లెవెల్ ఏంటిదో తెలుసా? ఆ హీలింగ్ ప్రాసెస్లో నువ్వు చెప్పేదానికంటే ఎక్కువగా నీ అవసరత ఉంటుంది ఆ హీలింగ్లో. ఇఫ్ ఎ పర్సన్ నీడ్స్ హీలింగ్ అండ్ యూ వాంటెడ్ దట్ పర్సన్ టు బి హీల్డ్ అనుకోండి. లెట్స్ సే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్ పైన నీకు మనం మొదటి నుంచి మనం విన్నది ఏందనేసి అంటే, చేతులు పెడితే ప్రార్థన చేస్తే స్వస్థత పొందుతారు. అది తప్పు. దట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ యు నీడ్ టు లెర్న్.
నువ్వు చేయి పెట్టడం వల్ల వానికి స్వస్థత రాదు. దేవుని దగ్గర నుంచి వానికి స్వస్థత రావాలి. కానీ నీ ప్రపోర్షన్ ఏంటిది ఆ హీలింగ్లో అనేది. ఒక్కోసారి దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, నువ్వు ఏం చేయకపోయినా నీ ప్రెజెన్స్ విల్ మేక్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్? యువర్ ప్రెజెన్స్ విల్ బ్రింగ్ హీలింగ్ ఇన్ టు దట్ పర్సన్స్ లైఫ్. మాట లేకుండా దినాలు వారాలన్నీ ఉంటే దెర్ ఇస్ నో హీలింగ్. ప్రభా బిడ్డను స్వస్థపరచు, లేరా ముందు లేచి వాళ్ళ ఇంటికి పో అని అంటాడు దేవుడు. ఎందుకంటే నీవే రీజన్. వాళ్ళు స్వస్థత పొందకుండా ఉండడానికి కారణం ఏంటిదనంటే నీవే. ఇప్పుడు అననీయతో దేవుడు అంటున్నాడు, అననీయ లే, నువ్వు పోయి ప్రార్థన చేయాలి సౌలు కంటే. అయ్యో ప్రభా, నీకు రాంగ్ అడ్రస్ ఇచ్చిండ్రు. ఎవరు? సౌలు చంపేస్తున్నాడు ప్రభా అందరినీ. ఎవరో నీకు రాంగ్ అడ్రస్ ఇచ్చిండు, రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండు. ఏసై అంటాడు, ఆల్రెడీ నువ్వు ప్రార్థన చేయడము మనోడు చూసిండు దర్శనంలో. ఆయన 3 రోజులు ఆయన అంధకారంలో ఉన్నాడు. అంటే ఆ కళ్ళు దేవుని యొక్క గ్లోరీని చూసినాయి కనుక ఆయన కళ్ళు డిమ్ అయిపోయినాయి. And he was blinded. The scales are there on his eyes, but his inside, the spiritual eyes have opened. ఆయన మనోనేత్రములు తెరవబడ్డాయి. ఇప్పుడు శరీర సంబంధముగా ఆ యొక్క కళ్ళకు గుడ్డితనం ఉంది, కానీ మనోనేత్రం తెరవబడ్డప్పుడు దర్శనాల్లో చూస్తున్నాడు. అనన్య అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తి, ఒక సేవకుడు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తాడు. ఆయన మీద చేతులుంచి ప్రార్థించినప్పుడు మరి సౌలు స్వస్థత పొందాడు. నాకు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, స్వస్థత అనన్య చేతులుంచినందుకు వచ్చిందా, లేకపోతే అనన్య వచ్చినందుకు వచ్చిందా? 2. అనన్య వచ్చినందుకు వచ్చింది, అనన్య చేతులుంచి ప్రార్థించినందుకు వచ్చింది. ప్రార్థించినది చేతులుంచినందుకు కాదు, ఎవరు చేయి పెట్టమన్నారో ఆ మాటను బట్టి ఆయన చేసిన పరిమాణము చొప్పున. ఆయన పరిమాణం చాలా గొప్పది, అనన్య యొక్క పరిమాణం చాలా గొప్పది. సో దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, ఇట్స్ నాట్ ఆస్కింగ్ పీపుల్ ఫర్ ద హీలింగ్ ఆఫ్ అదర్స్, బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్ ఇన్ హీలింగ్ దట్ పర్సన్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఈ బిడ్డను దేవా నువ్వు ఈ బిడ్డను ఆశీర్వదించు, నేను మాత్రం ఏం చెయ్య ప్రభా, నాకు అవకాశం వచ్చినా సరే ఎప్పుడు నేను తొంగి కూడా చూడ నేను. కానీ అందుకనే నేను ఏమంటాను, అందరితో చెప్పరు. ఏం చెప్తున్నా తెలుసా? మా ప్రేయర్ గ్రూప్లో అయితే నేను చెప్తాను, ప్రే ఫర్ ఎవ్రీ వన్, ప్రే ఫర్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ. మా బిడ్డలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే నా హృదయం ఇట్లా కదిలిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రార్థన అంత బలముగా ఉంటుంది. అంత ప్రార్థన చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆ కుటుంబాన్ని ద్వేషించలేరు. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. If you're praying for somebody, if you're praying for God's blessing upon some family, and you cannot fight with that person, you cannot have indifferences with that person, you cannot have any kind of a conflict with the person. Why? Because your prayer, you are actively releasing your grace into that person's life. That is very important for me. I'm telling you. ఏదో గొప్ప ప్రసంగాలు చేసి నేనేదో మీ మొప్పి పొందాలని కాదు నాకు కావాల్సినటువంటిది ఏంటిదంటే పని జరగాల దేవుని ప్రియబిడ్డలారా. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ద వర్క్ నీడ్ టు కంప్లీట్. కొంతమంది చేయరు, చేసేటోళ్ళని చేయనియరు. అది పరిమాణము చొప్పున వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటున్నారు కనుక వాట్ హ్యాపెంట్ ఇస్ ఆడు చేయడు, చేసేటోని చేయనియరు. చేస్తుండే నువ్వే చేస్తావా, చూసినావా, అసలు చేయనోడు ఎవరు చేస్తలేడు, నువ్వే ఊకే చేస్తూ ఉంటావు. అట్లా చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది అషర్స్ని జడగొట్టిండ్రు. అషర్స్లు చాలా మంది జడిపోవడానికి కారణం ఏంటిదనంటే ఇటువంటి ఇన్స్టిగేషన్ చేయడం. వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇస్, ఎవరు చేసినా చేయకపోయినా, ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా, నీకు నీ పరిమాణము చొప్పున కృప నిన్ను మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ పని చేయడానికి నువ్వు ముందుకు వచ్చినావు, పూనుకున్నావు. ఈ పని చేసేటప్పుడు ఆయన నిన్ను చూస్తుంటాడు. 10 మంది కాదు నీకు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సింది. పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత గ్రేస్ నీకు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలా, గ్రేస్ కృప నీకు ఇవ్వాలా. ప్రభువా వీనికి రివార్డ్స్ ఇచ్చేసే ప్రభా, వీనికి ఇన్ని కిరీటాలు ఇచ్చేసే ప్రభా, ఈ కిరీటం పెట్టు ప్రభా, ఈ కిరీటంలో ఈ స్టోన్స్ ఉండాలి ప్రభా. ఎందుకో తెలుసా నాయనా, అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు చక్కగా పనిచేసిండు ప్రభా. అది జీవ కిరీటము మోయువేళ ఎంత సంతోషం. చూసారా దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, జీవ కిరీటం మోయవేళ ఎంత సంతోషం. ఎవరిస్తారో తెలుసా? దేవుడు ఇస్తాడు. కానీ ఎవరో సర్టిఫై చేస్తారో తెలుసా? గ్రేస్ నీడ్ టు సర్టిఫై. యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ గ్రేస్, యూ హ్యావ్ నాట్ అబ్యూజ్డ్ గ్రేస్ అని గ్రేస్ నీడ్ టు సర్టిఫై ఇన్ యువర్ లైఫ్. I don't know, we can keep on reading and just doing learning it, but I wanted to just give the points that I have. The next one is
to build yourself. The grace is given for you to build. దయచేసి ఈ వచనం చదువుకుందాం. అపోస్తుల కార్యము 20వ అధ్యాయము 32వ వచనము. అపోస్తుల కార్యము 20వ అధ్యాయము 32వ వచనం. Now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Grace is given for you to build. I don't know how much you are building. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం మనిషి అని అంటే మనం కట్టుకునేది వదిలేసి వేరేళ్ళని కట్టడానికి మొదలు పెడతాం. యూనో I was very disappointed with one of the uncle in India అనమాట. I still remember that incident. ఆ అంకుల్ ఇంట్లో మాత్రం ఏం తెస్తలేడు కానీ పక్కింటోళ్ళకి ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా చేస్తున్నాడు. నేను ఛాన్సాలు చూసి అనుకున్నాను, ఇక మాట్లాడాలని అనుకున్న, అంకుల్ నేను జస్ట్ ఏమనుకోకండి, మీరు చాలా భక్తిపరులు, కానీ మీ భక్తి ఇంట్లో కాకుండా ఏడో వేరే దగ్గర డ్రైన్ అవుతూ ఉంది. ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మన భక్తి చెట్టు మన ఇంట్లోనే ఉంటుంది, కొమ్మలు వేరేళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఉంటాయి. మనకు వేరేళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఉన్నంత ఆసక్తి మన కుటుంబంలో ఉండకపోతే ఎట్లా? ముందు మన కుటుంబాన్ని మనం కట్టుకోవాలి. కట్టుకున్న తర్వాత మిగిలిన సిమెంట్ రాయి వేరేనికి ఇద్దాం కట్టుకోవడానికి. హల్లెలూయా. గ్రేస్ ఇస్ గివెన్ ఫర్ యూ టు బిల్డ్ యువర్ లైఫ్. వితౌట్ బిల్డింగ్ నువ్వే ఊగులాడుకుంటూ ఉండి వేరేళ్ళ దగ్గర పోయి ఫౌండేషన్ ఇస్తా అంటే ఎట్లా? ముందు నువ్వు ఫౌండేషన్ మీద నిలబడు. నీ కుటుంబం కట్టుకో, నీ జీవితం కట్టుకో, నీ కుటుంబాన్ని, నీ భార్యను, నీ పిల్లలను నువ్వు కట్టుకోవాలి. లూజ్గా ఇటుక ఎవడన్నా తీసుకోపోగలుగుతాడు, కట్టబడినటువంటి గోడలో నుండి ఎవడు ఆ ఇటుక తీసిలేడు. గ్రేస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. You need to build in such a way that you put cement in between the rocks and in between the bricks so hard and so perfect. When it becomes dry, what happens is it becomes a wall. లూజ్గున్న ఇటుకలు ఎవడన్నా ఒక తీసుకొని పోతాడు, కానీ కట్టబడినటువంటి గోడను ఎవడు కదిలించలేడు. కృప ఆ కట్టబడినటువంటి గోడలాగా నిన్ను చేస్తుంది. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ టు పార్టేక్ ఇన్ హిస్ సఫరింగ్. మనకు ఎవరికి ఇష్టం లేదు, కానీ ఇది చదువుతా. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 10వ వచనము. 1 Peter chapter 5 verse 10. 1 Peter chapter 5 verse 10. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తునందు మిమ్మును పిలిచిన సర్వ కృపానిధియగు దేవుడు కొంచెము కాలము మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట తానే మిమ్మును పూర్ణులనుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరచును. మనము పూర్ణులము కావాలని ఉంటది, మనము స్థిరపరచబడాలని ఉంటది, మనము బలపరచబడాలని ఉంటది. పూర్ణులు కావాలా, స్థిరపరచబడాలా, బలపరచబడాలా, కొంతకాలము శ్రమ కూడా వద్దు అని అంటే మనకు పరలోకం కావాలా. మనం పరలోకానికి పోవాలా, మనం స్థిరపరచబడాలా, ఆశీర్వదించబడాలా. మనం ప్రార్థన చేసుకుంటున్న ప్రభువా భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదముల చేత, అంటే భూమి మీద కావలసిన ఆశీర్వాదాలు అన్నీ నాకు భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదముల చేత, పరలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదముల చేత, అంటే పరలోకం నుంచి ఏవేవైతే రావాలో అవి కింద ఉండాలా, పైన ఉండాలి, అన్నిటి చేత నన్ను ఆశీర్వదించు. కానీ ఎక్కడన్నా కొంచెం నీడిలు దాకింది, ఎక్కడన్నా కొంచెం శ్రమ వచ్చిందంటే అబ్బా శ్రమ వచ్చింది, పాపా శ్రమ, ఈ శ్రమ ఎందుకు వచ్చిందో నా లైఫ్లో నేను చెప్పాలా? శ్రమ ఎందుకు వచ్చిందనంటే నీకు గ్రేస్ ఆ సఫరింగ్ని తీసుకో. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ టేస్ట్ ద సఫరింగ్ ఆఫ్ జీసస్, యూ కెన్ నెవర్ టేస్ట్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. గ్రేస్, ఆ శ్రమలలో కూడా గ్రేస్ ఉంది. నిజానికి చెప్పాలా, పేతురుతో యేసుప్రభు ఏమన్నాడో తెలుసా? పేతురు, పాతని నిబంధనలో యోబును అడిగినట్టు కొత్తని నిబంధనలో పేతురుని అడిగిండు సాతాను. ఎందుకంటే పేతురుతోని యేసయ్య ఏమన్నాడు అంటే 16వ అధ్యాయము మత్తయి సువార్తలో పేతురుతో యేసయ్య ఏమన్నాడంటే, పేతురు నీవు బండవు, ఈ బండ మీద నా సంఘాన్ని కడతాను అని అన్నాడు. అమ్మా పట్టేసిన వాడు. పేతురుకు కూడా సరిగ్గా అర్థం కాలేదు అది బండ అంటే ఏందో, సంఘం అంటే ఏంటిదో. పేతురుకు అప్పటికి ఏ అవగాహన సరిగ్గా లేదు. ఆయన నేర్చుకుంటాడు, తర్వాత నేర్చుకుంటాడు, అవగాహనతో, ఆయనకు అనుభవంతో నేర్చుకుంటాడు. కానీ ఆయనకు అర్థం కాని విషయము సాతానుకు అర్థమైపోయింది. ఆయనకు అర్థమైపోయి ఏమంటాడంటే పేతురును నాకు ఇచ్చే అంటాడు. నేను అనుకుంటాను పేతురును నాకు ఇయ్యమని అన్నాడు. అయితే యూదా ఇస్కరియోతును అడగలేదు.
ఎందుకంటే యూదా ఇస్కరియోతుని అడగకపోయినా వాడు గోడ మీద ఉన్నాడు, ఇక్కడికే దుంకుతాడని తెలుసు కాబట్టి యూదా ఇస్కరియోతుని అడగలే. 12 మందిలో ఎవరన్నా నాకు కావాలంటే పేతురు నాకు ఇచ్చేయమని అంటాడు. అప్పుడు యేసయ్య ఏమంటాడో తెలుసా? పేతురు, సాతాను నిన్ను అడుగుతున్నాడు, అయితే అది పర్మిషన్ హ్యాస్ టు బి గ్రాంటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్. ఐ నో హీఈస్ గ్రాంటింగ్ దాట్ ఫర్ ఎ రీజన్. అదేందో తెలుసా? వాడు నిన్ను జల్లడబడతాడు, కానీ జల్లడబట్టిన తర్వాత కూడా నువ్వు నీ గురించి నేను ప్రార్థన చేసినానని జ్ఞాపకం చేసుకో పేతురు. ఎందుకంటే నువ్వు బలపరచబడినప్పుడు నువ్వు అనేకులను బలపరుస్తావు. నేను ఈరోజు ఏం చెప్తున్నానో తెలుసా? నువ్వు అనేకులను బలపరచాలని ఆశ నీకుంటే ముందు నువ్వు బలపరచబడాలి. ఏ విధంగా నువ్వు బలపరచబడతావు, ఏ విధంగా నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు, ఏ విధంగా నువ్వు స్థిరపరచబడతావు అని అంటే నీ లోపల శ్రమ రాకపోతే యూ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈరోజు అందరి జీవితాల్లో తలకాయ నొప్పులు ఉన్నాయి, కానీ ఆ తలకాయ నొప్పులను బట్టి మనము గోడకు తల వేసుకొని కొట్టుకుందామా? ఏం చేద్దాము? వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ? అందరికీ పరేషాన్లు ఉన్నాయి భయ్. నాకుంటాయి, నీకుంటాయి. పరేషాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టే మనము లొంగుతున్నాం దేవునికి, మనం వంగుతున్నాం ప్రార్థనలో, మనము విధేయత కలిగి ఉంటున్నాం, మనం విశ్వాసంగా ఉంటున్నాం, కృపను మనము పట్టించుకుంటున్నాం. దేవుని వాక్యం అంటే భయం ఉంది, దేవుని సన్నిధి అంటే భయం ఉంది. మనకేమి లేవనుకో మనము తయతక్కలాడతాము. అందుకనే దేవుని ప్రియబిడ్డలారా శ్రమ అనేది, అందుకనే పౌలు అంటాడు 3 సార్లు అడిగినాను నా శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ముళ్ళును తీసేయమని. ఆయన తీసేయను అని అన్నాడు. ఎందుకని తెలుసా? నా కృప నీకు చాలు పౌలు, ఆ ముళ్ళు నేను నీ దగ్గరికి వెళ్ళి తీస్తే నువ్వు నా మాట వినవు. చూసారా మీరు దేవుని ప్రియబిడ్డలారా? మరి ఆ శ్రమ అనేది ఎందుకు వస్తుంది, ఆ యొక్క ముళ్ళు అనేది ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే మనల్ని హంబుల్గా పెట్టడానికి, మనల్ని ఆయన ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా పెట్టడానికి. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ బియాండ్ హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్. ఓన్లీ గాడ్ హ్యాస్ టు హెల్ప్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us. And the last thing that I wanted to mention before I close here today is to give you the last one, to partake of the divine nature. You will find this in 2 Peter chapter 1 verse 2 నుంచి 4 వరకు మనకి ఈరోజు ప్యాసేజ్ మనం చదువుకున్నాం. ఈ ప్యాసేజ్ని జాగ్రత్తగా మనము చదువుకుందాం దేవుని ప్రియబిడ్డలారా. 2 Peter chapter 1 verse 2 to 4, to partake of the divine nature. చదువురా. తన మహిమను బట్టియు గుణాతిశయమును బట్టియు మనలను పిలిచిన వాని గూర్చిన అనుభవ జ్ఞాన మూలముగా ఆయన దైవశక్తి జీవమునకును భక్తికిని కావలసిన వాటన్నిటికి మనకు దయచేయుచున్నందున దేవుని గూర్చినట్టు మన ప్రభు అయిన యేసును గూర్చినట్టునైన అనుభవ జ్ఞానం వలన మీకు కృపయు సమాధానమును విస్తరించునుగాక. ఒక్క నిమిషం నాన్న. గ్రేస్ 2 Peter chapter 1 verse 2 to 4 కదరా? 2 Peter chapter 1 verse 2 to 4, తన మహిమను బట్టి గుణాతిశయమును బట్టి మనలను పిలిచిన వాని గూర్చిన అనుభవ జ్ఞాన మూలముగా ఆయన దైవశక్తి జీవమునకును భక్తికిని కావలసిన వాటన్నిటినీ మనకు దయచేయుచున్నందున దేవుని గూర్చిన వట్టి మన ప్రభు అయిన యేసును గూర్చిన వట్టి నైనా అనుభవ జ్ఞానము వలన మీకు కృప సమాధానము విస్తరించునుగాక. ఇంకొక వచనము చదవాలి నాన్న. ఇంకొక వచనము 4వ వచనం చదువుతలే. ఆ మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములను అత్యధికములను నైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. దురాశను అనుసరించుట వలన లోకమందున్న భ్రష్టత్వమును ఈ వాగ్దానముల మూలముగా మీరు తప్పించుకొని దేవ స్వభావము అందు పాలివారగునట్లు వాటిని అనుగ్రహించెను. దేవ స్వభావమునందు పాలివారగునట్లు వాటిని అనుగ్రహించెను. మొట్టమొదటిగా చెప్పబడిన మాట ఏంటిది? కృప మనకు ఎందుకు ఇవ్వబడ్డదంటే ఆయన గురించి పూర్తి అవగాహన మనకు కలగడానికి. అయితే నిజంగా దేవుని ప్రియబిడ్డలారా ఆ వచనమును చూడండి, టు పార్టేక్ ఇన్ ద డివైన్ నేచర్ ఆఫ్ గాడ్. నౌ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ 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 ప్రొఫౌండ్ థాట్ ఐ వాంటెడ్ టు లెట్ యు నో. టు పార్టేక్ ఇన్ ద డివైన్ నేచర్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని వ్యక్తిత్వము మనలోనికి తీసుకొస్తుందంట దేవుని కృప. అందుకని నేను గలతీ 4:19
పౌలు అంటాడు, క్రీస్తు స్వరూపము మీ యందు ఏర్పడు వరకు నేను ప్రసవ వేదన నొందుచున్నాను అని అంటాడు. అంటే మనలో కృప ఎందుకు అనుగ్రహించబడ్డాడనంటే మనలో క్రీస్తు స్వరూపము ఏర్పడాలని చెప్పేసి మనకు కృపను అనుగ్రహించబడ్డాయి. త్వరగా నేను ఈ 3 విషయాలు నేను మీకు చెప్పి ముగిస్తాను. దాంట్లోనే ఆ వచనాల్లో ఉన్నటువంటి మనకు దేవుని కృప అనుగ్రహించబడినటువంటి దానిని బట్టి మనం ఏం చేయాలంటే, ద డివైన్ పవర్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ అస్, what we need to do is look at that words, the divine power that is there, that we have to for all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us to his glory of excellence. This is something that is wonderful, for all of us, to learn. On this same thing, another verse is there, Titus chapter 2 verse 11 to 13. Let me read it actually here. Titus 2, 11 to 13. The word of God says, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ." What the Lord is saying here is, if grace is given for you, you know why? Because you have to deny ungodliness. By denying ungodliness, you are partaking in the divine nature. Jesus denied the ungodliness, my friend. And the Lord is now saying the grace is given for you so that you can become part of the divine nature. And how can you be a part of the divine nature? By denying the ungodliness and also worldly lust, my friend. When you deny ungodliness, when you deny lust in your life, we should not only just denying ungodliness and denying the worldly lust kadu, but the point here is you have to live soberly, righteously, and godly in this present age. Soberly, righteously, and godly in this present age. Let us pray and ask the Lord for his grace and his mercy to come upon